आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती महेश्वर साहू। मुख्य संवाद। सोमनाथ मंदिरर अस्तित्व देशर विगत हजारे वर्षर सभ्यतार भावना को प्रतिफलित करुछि कहिले प्रधानमंत्री। भारतीय तटरक्षी बाहिनी रे सामिल हैला स्वदेशी डिजाइन रे प्रस्तुत जहाज समुद्र प्रताप। देश में इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन 6 गुणा एवं रप्तानी 8 गुणा वृद्धि पाइथिबा नै सूचना देले इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्री। वेनेजुएला रे अमेरिकार सामरिक कार्यानुष्ठान परिप्रेक्षी रे आज अनुष्ठित हेबाकु जाउछि जातिसंघ सुरक्षा परिषदर जरूरी बैठक एवं दक्षिण आफ्रिकार बेनोनी ठारे जारी रही 19 वर्षरू कम भारत दक्षिण आफ्रिका द्वितीय युव आंतर्जातिक एकदिवसीय क्रिकेट मैच। विगत हजार वर्ष धरी सोमनाथ मंदिरर अस्तित्व देशर अदम्य सभ्यतार भावना को प्रतिफलित करुछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछन्ति। 1026 वर्ष आयुर सोमनाथ मंदिर उपरे होइथिबा प्रथम आक्रमणर 1000 वर्षर ऐतिहासिक माइल खुंट को चिन्हित करी एक संपादकीय रे प्रधानमंत्री कहिछन्ति सोमनाथ शब्द सुनिबा द्वारा लोकंक हृदय एवं मनरे गर्वर भावना सृष्टि हुए। एहा हेउछि देशर आत्मार चिरंतन घोषणा। ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଜରାଟର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଭାସ ପାଟନ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସୋମନାଥଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଭ୍ୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା ଭାରତ ମାତାର ଅସଂଖ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଅତୁଟ ସାହସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 1026 ଜାନୁଆରୀରେ ଗଜନୀର ମହମ୍ମଦ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ତଥା ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ଜରିଆରେ ବିଶ୍ୱାସର ଓ ସଭ୍ୟତାର ଏହି ମହାନ ପ୍ରତୀକକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 1000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୋମନାଥକୁ ଏହାର ଭବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଅଗଣିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୌରବମୟ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। सोमनाथ मंदिरर पुनरुद्धार जोग देइथिबा व्यक्तिमानक उद्यमକୁ प्रशंसा करी प्रधानमंत्री कहिसंती 2026 रे आउ एक गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट स्थापन हेबो। पुनरुद्धार होइथिबा सोमनाथ मंदिर को भक्तमानक पई खोलिबार 75 वर्ष पूर्ण हेबो। प्रधानमंत्री कहिथिले 1951 मसीहा मे मासरे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसादଙ୍କ उपस्थिति रे पुनर्स्थापित सोमनाथ मंदिरर द्वार भक्तमानक पई पुनि थरे खोला जाइथिला। देश स्वाधीनता परे सोमनाथ मंदिरर पुनर्निर्माणर पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल उपरे न्यस्त थिला। श्री मोदी कहिथिले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एही कार्यक्रम को समर्थन करुनथिले कि शीर्ष सांविधानिक कर्तृपक्ष माने एथिरे सामिल होंतु बोली से चाहू नथिले। आज मध्य जनसाधारणक मन और आत्मा को जागृत करिवार शक्ति सोमनाथଙ୍କ पाखरे रहिछि बोली प्रधानमंत्री श्री मोदी दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंती। भारतीय तटरक्षी बाहिनीर प्रथम स्वदेशी डिजाइन रे निर्मित प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप को आज प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवाठारे लोकार्पण करिसंती। समुद्र प्रताप को कार्यक्षम करने अवसर में प्रतिरक्षा मंत्री श्री सिंह कहिसंती एही जहाज देशर सामूहिक संकल्प एवं सामुद्रिक आत्मविश्वासर प्रतीक। एही जहाज प्रबाल प्राचीर एवं उपकूलवर्ती संप्रदायर सुरक्षा करिबो। जलवायु परिवर्तन को दृष्टि रखी सामुद्रिक जैव विविधतार सुरक्षा एक नैतिक दायित्व बोली श्री सिंह गुरुत्व आरोप करिसंती। भविष्यतर प्रकल्प गुड़िकरे 90% स्वदेशीकरण पई लक्ष्य रखिबाकू प्रतिरक्षा मंत्री शिल्प जगत को आह्वान दैछंती। समुद्र प्रताप भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और कोस्ट गार्ड फ्लीट की अब तक की सबसे बड़ी यह पोत है। 4170 टन का डिस्प्लेसमेंट और 115 मीटर की लंबाई अपने आप में इसकी विशालता को दिखाती है। 22 नॉट्स की स्पीड इसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इसमें एडवांस पोल्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, डेडिकेटेड पोल्यूशन रेस्पॉन्स बोट्स और आधुनिक फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद है, जिससे इसकी रीच और इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। 114.5 मीटर लंब यह जहाज रे 60% अधिक स्वदेशी जंत्रपाति रही।
2020 ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ କଥିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମର ଖଲିଦ ଏବଂ ସର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିନିୟମ UAPA ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପାତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ NV ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଲଫିସା ଫାତିମା, ମିରାନ ହାଇଦର, ସିଫା ଉର ରହମାନ, ସଲିମ ଖାନ ଏବଂ ସାଦାବ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ 6 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନି 8 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି 2025ରେ ଆପଲ୍ 50 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବାହାରକୁ ପଠାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲାପଟପ୍, ସର୍ଭର ଏବଂ ଶ୍ରବଣଯୋଗ୍ୟ 46ଟି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନର ନିର୍ମାତା ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ବାହକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ 25 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ କାରଖାନାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। କେତେକ କାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 40,000 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଆପ୍ଲିକେସନ, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପକରଣ ସମେତ ସମଗ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଷ୍ଟାକ୍ରେ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ 4ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ NCC ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ NCC ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ଶିବିର 2026କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଛି। NCC ଏକତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଳନ କରିଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ କଲମ୍ବିଆର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଲମ୍ବିଆର ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ମୁଖପାତ୍ର ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୁଜାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ମହାସଚିବ ଗୁଟେରସ୍ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମଦୁରୋଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚୀନ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଆମେରିକାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକପାଖିଆ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ତଥା ସ୍ୱଘୋଷିତ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଚାରପତି ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରି ଚୀନ କହିଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉପରେ ଚୀନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗତ ଶନିବାର ଆମେରିକା ସେନା ଅଟକ ରଖିବା ସହ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲ୍ସି ରୋଡ୍ରିଗିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ କ୍ୟୁବାର 32 ଜଣ ସାମରିକ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା କ୍ୟୁବା ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମିଶନରେ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୟୁବା କହିଛି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡକ୍ଟର ନରିନ୍ଦର କୁମାର ଭାସିନ ଏବଂ CGM ଅପରେସନ୍ ମେରି ସାଗ୍ୟା ଧନପାଲ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 01172371172331444 2331048 ଏବଂ 23717106 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବେନୋନିଠାରେ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ 3ଟିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେଶର ବିଗତ 1000 ବର୍ଷର ସଭ୍ୟତାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବେନୋନିଠାରେ ଜାରି ରହିଛି 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।